बंधु मैंने आपण मानक समस्त मोर नूतन वर्ष 2025 उपलक्षे ढेर सारा शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेबे बंधु मैंने जदि आपणकर मेष राशि होता है, वृष राशि होता है किंबा मिथुन राशि होता है, तेबे यही भिडीओटी आपण बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। से आपण मैंने भिडीओटी को स्किप न करी शेष पर्यंत थरे मात्र निश्चय देखंतु। आजिर एही भिडियो रे आमे माने आलोचना करिबा मेष राशि, वृष राशि एवं मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई एही नूतन वर्ष 2025 मसीहाटी किपरि रहिबाकु जाउछि। एही नूतन वर्ष 2025 मसीहारे आपणक जीवन रे 10 गोटी बड़ घटना घटिबाकु जाउछि एवं जे घटना गुड़िक कि आपणक जीवन रे घटिक ही रहिबो। कारण एही 2025 मसीहारे 4 गोटी बड़ प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि। शनि, राहु, केतु एवं देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहार सीधा सड़क प्रभाव आपणक जीवन उपरे पड़िबाकु जाउछि। तेबे एही 4 गोटी प्रमुख ग्रह मानकर राशि परिवर्तन फल आपणक जीवन में केउ सबु घटना घटिबो, आपणक जीवन में केउ सबु बड़ परिवर्तन हेबो, से विषय आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार रूप से जानिबा। तेबे आपणक जीवन में केउ 10 कोटी बड़ घटना घटिबाकु जाउछि, से विषय मध्य विस्तार रूप से जानिबा। तेबे बंधु माने भिडियोटी रे आगको बढ़ेबा पूर्वरु जदि आपणकर मेष राशि होता है, वृष राशि होता है किंबा मिथुन राशि होता है, तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। तेबे सर्वप्रथमे जानिबा मेष राशिर व्यक्ति विशेष मानक जीवन रे केउ 10 गोटी बड़ घटना घटिबाकु जाउछि। तेबे बंधु माने आपण माने जानिले खुशी हेबे जे मेष राशि पई एही 2025 मसीहाटी अत्यंत शुभमय हेबाकु जाउछि। तो एही 2025 मसीहाटी आपणक जीवन रे एक बड़ बड़ महत्वपूर्ण परिवर्तन नै आसुछि। वर्ष आरंभरु ही आपण निज जीवन रे अनेक लाभ देखिबाकु पाइबे। एप्रिल मासरे अर्थात 2025 मसीहार एप्रिल मासरे देवगुरु बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन आपणक जीवन रे एक नूतन परिवर्तन आनिबो, जहाँकि आपणक पई एक सकारात्मक परिवर्तन हेबो। आपणक जीवन रे आपणको अनेक खुशी प्राप्ति हेबो। आपणकर जदि चाकरी नाही तेबे आपणको चाकरी मध्य प्राप्ति हेबो। देवगुरु बृहस्पतिंकर शुभ दृष्टि आपणकर इनकम सोर्स को बढ़ाइबो। आपण निज जीवन रे एही 2025 मसीहारे अपार सफलता देखिबाकु पाइबे। तो ज्योतिष शास्त्र अनुसार मेष राशिर राष्ट्राधिपति हेउछन्ति मंगल एवं मंगल देवंकर इष्ट देव हेउछन्ति प्रभु हनुमान। तो प्रत्येक दिन जदि आपण प्रभु हनुमानंकर आराधना करंती, प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंती, तो आपणक जीवन रे आसुथिबा समस्त समस्या गुड़िक निश्चित भाव दूर होइजिबो। सबु संकटरू मध्य आपणको मुक्ति मिल जिवो। तेबे बंधु माने जदि आपणकर मेष राशि होइथाय तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करिदेबे एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखिबे। बंधु माने एही वर्ष 2025 टी कैरियर दृष्टि आपणको मानक पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिबाकु जाउछि। आपण आपणकर पर्सनल एवं प्रोफेशनल लाइफ रे ठीक बैलेंस रखिकी चली पारिबे। चाकरी क्षेत्र में थिबा व्यक्ति माने निजर पद को उच्च को नेबा पाई प्रयास करि पारंती। एही वर्ष आपण निजको आहुरी अधिक ऊपर स्तर को नेबा पाई चेष्टा करि पारंती। बृहस्पतिंकर तृतीय भावरे चलन हेतु एही वर्ष ऑनलाइन, डिजिटल एवं मार्केटिंग क्षेत्र में आपणको बहुत अधिक सफलता प्राप्ति हेबो। तेबे धन संबंधित कोनोसी मामला को आपण अति शीघ्र निष्पत्ति नियंतु नाही। तरबरिया भावरे कोनोसी डिसिजन नियंतु नाही किंबा कोनोसी कार्य मध्य करंतु नाही। आमदानी निरंतर भल प्रभाव रहिबा कारणरू आपण मानसिक क्षेत्र में बहुत ही खुशी रहिबे। मेष राशिर वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार एही वर्ष आपणकर रहिथिबा अधूरा इच्छा पूर्ण हेबाकु जाउछि। नंबर 2 मेष राशिर 2025 वार्षिक राशिफल अनुसार वर्षर आरंभरू नेकी वर्षर शेष पर्यंत आपणक जीवन में धन धान्यर कोनोसी अभाव रहिबो नाही। जदि आमे आपणकर स्वास्थ्य विषय आलोचना करिबा तो स्वास्थ्य दृष्टि मध्य एही 2025 मसीहाटी आपणक पाई बहुत भल रहिबाकु जाउछि।
एमितिकी पूर्वर जदि आपण कौनसी रोगरे पीड़ित थिले आपणकर कौनसी भी स्वास्थ्य जनित समस्या थिला तो सेथिरे निश्चित भाव में 2025 मसीह सुधार आसिबो एवं 2025 मसीह आपण को उत्तम स्वास्थ्यर मध्य प्राप्ति हेबो। आपणकर आध्यात्मिक कार्य रे रुचि रहिबो एवं आपण आध्यात्मिक कार्यकलाप रे मध्य मनोयोग देबे जो कारणरू कि आपणक मनरे पवित्र विचार आसिबो। एही वर्ष आपणको आपणक मित्र मानक सहित मिलामिशा करिया पई बहुत भलो सुजोग मध्य मिलिबो। नंबर 3 एही 2025 मसीह रे आपणको आपणक बड़ भाईंकर बहुत अधिक सपोर्ट मिलिबो। शनि देवंकर गोचर आपणकर द्वादश भाव रे रहिबो जहा फल रे मेष राशि रो व्यक्ति विशेष मानक पई एहा शुभप्रद साब्यस्त हेबो। एही वर्ष आपणको आयर नूतन स्रोत मिलिजिबो जो कारणरू आपणकर आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा मजबूत रहिबो। व्यवसाय वाणिज्य रे आपणको पूर्व अपेक्षा यथेष्ट लाभ प्राप्ति हेबो। आपण कोनोसी नूतन व्यवसाय मध्य आरंभ करि पारंती एवं सेही व्यापार वाणिज्य आपणको पई बहुत लाभकारी मध्य साब्यस्त हेबो। विद्यार्थी मानक पाई मध्य एही 2025 मसीहाटी बहुत भलो रहिबाको जाउछि। आपणको पाठपढ़ा क्षेत्र रे निजर स्वप्न साकार करिबा पई बहुत गुडिये सुजोग प्राप्ति हेबो। विदेश यात्रा पई मध्य आपणको अनेक सुजोग मिलिबो। मेष राशि रो व्यक्ति विशेष मानक पई एही वर्षटी बहुत ही शुभमय रहिबाको जाउछि। नंबर 4 वर्ष 2025 रे शेष भाग रे आपणको किछिटा समस्या देखिबाको मिलि पारे। मित्रंक सहित आपणकर टिके कଳି झगड़ा एवं आर्गुमेंट मध्य होई पारे सेथिपाई आपण निजर क्रोध को नियंत्रण रे रखिबा उचित। सेहीपरि प्रेम संबंध रे एही वर्षटी आपणको मिश्रित फल प्रदान करिवो। प्रेम जीवन रे आपणको केबे केबे खुशी बहुत अधिक परिमाण रे मिलिबो आउ केबे केबे आपणको दुख मध्य मिलि पारे एवं प्रेम संबंध रे एही वर्ष रे आपणको केउठारे ना केउठारे धोखा मध्य मिलि पारे। एही वर्ष आपण आखि बुझी निजर पार्टनर को ऊपर भरोसा करंतु नाही नचेत आपण ही असुविधा रे पड़ी पारंती। तेबे मने रखंतु कोनोसी खराब संपर्क ठारे रहिबा ठारू सेही संपर्क भांगी जिबा मध्य आहुरी भलो होइथाय। एहा आपण पई ही मंगलकारी हेबो। तेबे एही बळी किछि निर्णय आपण एही 2025 मसीह रे नै पारंती। नंबर 5 कारोबार रे जड़ित व्यक्ति मानकु एही वर्ष 2025 रे कारोबार रे बहुत अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। आपणको आपणको कारोबार रे बड़ भाई किंबा पितांकर सहयोग मध्य प्राप्ति हेबो। वर्षर आरंभ आपणको जीवन रे आर्थिक सुख नै आसीबो। आपणकर बिजनेस को बढ़ाइबा पई आपणको नूतन अवसर सब प्राप्ति हेबो। एही वर्ष जदि आपण पार्टनरशिप रे बिजनेस करबा को चाहुचंती तो आपणको एथिरु विशेष लाभ मध्य प्राप्ति हेबो। चाकरी क्षेत्र रे थिबा व्यक्ति विशेष मानक पई एही वर्ष अति उत्तम अवसर प्राप्ति हेबो। राहुंकर एकादश भाव रे गोचर आपणकर इनकम को बढ़ाइबो एवं आपणक जीवन रे धन लाभर मध्य सुजोग बनाइबो। एही वर्ष आपण आपणक जीवन रे विभिन्न स्रोतरु इनकम करि पारिबे। इनकम रो विभिन्न स्रोत आपणक पई खोली जिवो। नंबर 6 शेयर मार्केट रे थिबा व्यक्ति विशेष माननको बहुत अधिक लाभ प्राप्ति हेबो। आपणको आपणक जीवन रे बहुत अधिक सफलता मिलिबो। आपणकर कैरियर को मजबूत बनाइबा पई मध्य आपणको बहुत भलो अवसर प्राप्ति हेबो। नूतन बिजनेस आरंभ करिबा पई आपणको पई एहा एक शुभ समय अटे। आपण कोनोसी लंबा योजना रे निवेश करिबा पई चाहुतिले तो आपण एही वर्ष निश्चित करि परिबे। एही मासरे जदि आमे धन संबंधित दृष्टि देखिबा तो आपणको पई बहुत शुभ रहिबो कारण धन रोजगार नुआ नुआ अवसर आपणको प्राप्ति हेबो। आपणको कार्य रे कोनोसी प्रकार बाधा एही वर्ष आसीबो नाही कारण भाग्य आपणकर पूर्ण मात्रा रे साथ देबो। आपण जे कार्य रे भी हाथ देबे सेही कार्य बहुत सहज रे होई जिवो अर्थात सेही कार्य रे आपणको निश्चित रूप रे सफलता मिलिबो। नंबर 7 वर्ष 2025 रे मध्य भाव रे आपणको बहुत ही शुभ फल प्रदान करिबो। समाज रे आपणको उच्च पद प्रतिष्ठा प्राप्ति हेबो। कला साहित्य संगीत एवं रिसर्च क्षेत्र रे थिबा व्यक्ति विशेष मानकु एही वर्ष 2025 बहुत अधिक शुभ फल प्रदान करिबो। आपणको एही क्षेत्र रे मान सम्मान जस कीर्ति प्राप्ति हेबो।
माँ लक्ष्मीଙ୍କର अपार कृपा आपणଙ୍କ उपरे रहिब। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭୌତିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଋଣ କରଜରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ନମ୍ବର 8 ବର୍ଷ 2025ର ଆରମ୍ଭଟି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶୁଭ ସମୟ ନେଇକରି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ବର୍ଷ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପବିତ୍ର ବିଚାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆପଣ ଦାନ ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ ବ୍ୟୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇସାରିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇପାରେ। ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଚାରିଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବଡ଼ ଇଚ୍ଛାଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷରେ ନୂତନ ଗାଡ଼ି ଜମି ଭୂମି କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାବିକା କରିପାରନ୍ତି। ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଡିସିସନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନେଇପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନଥିଲା ତ ଏହି ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 9 ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେମ ରାଶିଫଳ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକତା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ। ଘରେ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିବାହ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭଟି ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଫିଲିଂସ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟ ରହିଅଛି। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ନମ୍ବର 10 ବର୍ଷ 2025 ମସିହାର ଅନ୍ତିମ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାରରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷର ଅନ୍ତିମ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ହୋଇପାରେ ଯାହା ଶନିଦେବ ହିଁ କରାଇବେ। ତ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟି ଯାକ ରହିଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖୀ ନୁହନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ସଂସାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖୀ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆଶା ଏବଂ ନିରାଶା ଦୁଇଟି ଯାକର ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସୁଥିବା 2025 ମସିହାଟି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖୁସି ନେଇ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନା ଆପଣ ଅଧିକ ଖୁସି ପାଇବେ ନା ପୁଣି ଅଧିକ ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ 2025 ମସିହାଟି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ମିଠା ରହିବ ନା ଅଧିକ ଖଟା ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ
उत्थान पतन नेइके आसिब। तो आपणको आपणको जीवनरे आपण जेउ निर्णय नेउछन्ति ताहा आपणको बहुत भाबी चिंती नेबाकू पड़िबो। आपण जदि कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करूछन्ति तेबे सेही इन्वेस्टमेंट करिबा पूर्वरु आपणको कोनोसी अनुभवी व्यक्तिंकर परामर्श नेबा उचित। बंधु माने वृष राशिर स्वामी ग्रह हेउछन्ति शुक्र एवं आराध्य हेउछन्ति माँ दुर्गा। सेही कारणरू वृष राशिर व्यक्ति विशेष माने माँ दुर्गांकर पूजा करबा उचित। तेबे बंधु माने प्रथम भविष्यवाणीटी हेउछि जो व्यक्ति माने वृष राशिर व्यक्ति अटंती एवं से माने प्राइवेट जॉब करूछन्ति एवं से माने जॉब रे परिवर्तन करबा पाए चाहुछन्ति तो 16 मार्च 2025 पाखापाखि सेमानंकु एही क्षेत्र रे शुभ खबर प्राप्ति हेबो एवं जो मानक निकटरे कोनोसी चाकरी नाही एप्रिल 2025 पाखापाखि सेमानंकु चाकरी मिलिबार संभावना मध्य रहुछि एवं क्यारियर रे आपणकर प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुछि। तेबे आपण जानि रखिबा उचित जे आपण सेतेबेले निजर व्यवहार उपरे कंट्रोल रखिबा उचित कारण आपणकर क्यारियर रे आपणको पछरे शत्रु सृष्टि हेबार बहुत अधिक संभावना रहुछि। शत्रु माने आपणको विरोध रे पॉलिटिक्स करि पारंती तो आपण जेतेबेले भी कोनोसी कार्य करूछन्ति आखि बुझी काहा उपरे विश्वास करंतु नाही एवं जेतेबेले कोनोसी काम करूछन्ति तो भाबी चिंती सेही कामटिको आरंभ करंतु एवं आपण जेते पारिबे आर्गुमेंट एवं कଳି झगड़ा ठारू दूरेई रुहंतु। द्वितीय रे वार्षिक राशिफल 2025 अनुसार 2025 मसीहार मे मासटी आपणको बाई बहुत बड़ परिवर्तन नेकी आसीबो। बंधु माने राहुंकर आपणकर दशम भावरे गोचर आपणको विदेश यात्रार जोग बनाइबो। एहा सहित आपणकर क्यारियर रे आपण आकस्मिक भावरे परिवर्तन देखिबाकू मध्य पाइबे। राहु आपणकर क्यारियर रे शुभ एवं अशुभ फल दुईटी जाक प्रदान करिवे। एमिति होई पारे जे आपणको आपणको क्यारियर रे अचानक धन प्राप्ति होई पारे किंबा अचानक आपणकर धन हानि मध्य होई पारे एवं केतुंकर आपणकर चतुर्थ भावरे गोचर आपणको नकारात्मक परिणाम प्रदान करिवो। विशेष करी विद्यार्थी मानक पई एही गोचरटी बिल्कुल भी शुभ फल प्रदान करिवो नाही। तो आपण जदि केउठारे इन्वेस्ट करूछन्ति तो बहुत भाबी चिंती आपण इन्वेस्ट करंतु। जदि पारिबे आपण इन्वेस्ट ठारू मध्य दूरे रुहंतु कारण हुए तो सेथिरे आपणको लॉस रो शिकार हेबाको पड़ी पारे। तृतीय रे वर्ष 2025 अनुसार जो व्यक्ति मानकर विवाह एपर्यंत होई पारि नाही किंबा आपण गोटे भल प्रस्तावर अपेक्षा तो सेमाननको पई बहुत भल प्रस्ताव आसी पारे। 2025 मसीहार आरंभटी आपणको प्रेम जीवन पई बहुत भल रहिबो मात्र 2025 मसीहार मध्य भागरे आपणको किछि खराब अनुभूति देकी गति करिबाको पड़ी पारे। 14 मे 2025 रे देवगुरु बृहस्पति आपणकर राशि बाहरी आपणकर द्वितीय राशि को चलन करिवे। बृहस्पति मिथुन राशि को चलन करिवे एवं देवगुरु बृहस्पतिंकर आपणकर द्वितीय भाव को चलन हेबा कारणरू आपणकर जेउ कार्य लंबा समय धरी अटकी रहिथिला सेही कार्य आपणकर पुणी थरे स्टार्ट होइजिबो एवं सेही कार्य मध्य जोर सोरे चलिबो एवं एही समय सेही व्यक्ति विशेष माननको सबुठारु अधिक लाभ प्राप्ति हेबो जो माने प्रशासनिक विभाग रे नियोजित रहिछन्ति सेमाननको पई एही समयटी अत्यंत अनुकूल रहिबो। तृतीय रे जो व्यक्ति विशेष मानकर एपर्यंत विवाह होई पारि नाही किंबा आपण गोटे भल प्रस्तावर अपेक्षा रहिछन्ति तो जून 2025 रे आपणको एक भल प्रस्ताव मिलिबार बहुत अधिक संभावना रहुछि। एमिति कि आपणकर विवाह निर्धारित मध्य हेबो। 2025 मसीहार आरंभ समयटी आपणकर प्रेम जीवन पई बहुत अधिक शुभमय रहिबो। होई पारे जे आपणक जीवन रे एक नूतन संपर्क गठन होई पारे किंबा आपणक मनरे कहा प्रति किछि फीलिंग्स मध्य आसी पारे। मात्र 2025 मसीहार मध्य भागरे आपणको किछि खराब अनुभूति दे गति करिबाको पड़ी पारे। तेबे भल हेबो जे आपण निजर संपर्क गुडी को मजबूत रखिबा पई चेष्टा करंतु। चतुर्थ रे एही 2025 मसीहा रे आपणकर पारिवारिक जीवन रे किछि कलह मध्य सृष्टि होई पारे। आपणकर परिवार रे भाई भौणी मध्य रे मनमनांतर बढ़ी पारे जहाँकि वर्षर मध्य भागरे आपणको सहित घटिबाको जाउछि। आपणको परिवारर कोनोसी सदस्यंकर स्वास्थ्य को नेकी आपण चिंतित रही पारंती एवं 2025 मसीहार अंतिम किछि मास
ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ପରିଣାମ ନେଇ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିବାହିତ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡ଼େ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ବୁଲାବୁଲିର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ରହୁଛି। ପଞ୍ଚମରେ 2025 ମସିହାରେ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂଘର୍ଷ ଭରା ରହିପାରେ। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଏହି ଅବଧିରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ବହୁତ ଅଧିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ଉପାର୍ଜନ କରିବେ। ଶନିଦେବଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍କୁ ବଢ଼ାଇବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଷଷ୍ଠରେ ମେ 2025ରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ରାହୁଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆକସ୍ମିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ କିଛି ବି ପ୍ରଭାବ ଦେଇପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆକସ୍ମିକ ଧନ ହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇପାରେ। କେତୁଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କେତୁଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର କେବେ ବି ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯଦି ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ଜରୁରୀ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ହିଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଧନହାନି ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମରେ ବର୍ଷ 2025 ମସିହାର ଆରମ୍ଭ ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ଷ 2025ର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ଲାଗି ରହିଥିଲା ତ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମର ଉଚିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟି ଖୁସି ରହିବେ। ନବମରେ ବୃଷ ରାଶିର ମହିଳାମାନେ ଘରେ ଏବଂ ବାହାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗ କିମ୍ବା ମେଡିଟେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 35 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହୋଇପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ବାହାରେ ଖାଇବାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଦଶମରେ ବର୍ଷ 2025ର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଜେସନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ କଦାପି ବି ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଡକ୍ଟର କନସଲ୍ଟ କରାଇ ନେବା ଉଚିତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷଟି ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଃସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଷ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣ ଟଙ୍କା ସେଭିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ମସିହାର 10 ଗୋଟି ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ।
ଯାହା ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିକି ହିଁ ରହିବ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମିଥୁନ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବରଦାନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ନୁହେଁ। ନୂଆବର୍ଷ 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତ ଏପରି ଅନେକ କିଛି କଥା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିଥୁନ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 10 ଗୋଟି ବଡ଼ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଘଟିକି ହିଁ ରହିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ମିଥୁନ ରାଶି ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହିଥିଲା, ଅସୁବିଧା ରହିଥିଲା, ସେ ସବୁ କିଛି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ବର୍ଷ ଧନ କମାଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ମଜବୁତ ରହିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2025 ମସିହାଟି ବହୁତ ହି ଶୁଭ ଫଳ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2025 ମସିହାଟି ବହୁତ ହି ଶୁଭ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯାହା ବି କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2025 ମସିହାରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି ତ ଆଗକୁ ଯାଇ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତିରେ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ମିଥୁନ ରାଶିର ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବ ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦି ଆପଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷଟିର ଅନ୍ତିମ ମାସଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଏବଂ ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅବଧି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ଏବଂ 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମୋଟାପଣ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ମୋଟାପଣ ଭଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଭଳି କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତୃତୀୟରେ, ବର୍ଷ 2025ର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।
ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି ହିଁ ଖୁସି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି କୌଣସି ଏକ ଭଲ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅବସର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଭଲ ଅଫର ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତ ସେଥିରେ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଟି 2025 ମସିହାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି ଯାହାକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନକୁ ନେବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2025 ମସିହାର ମେ ମାସଟି ବିଶେଷ ଲାଭକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ 14 ମେ 2025ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ବର୍ଷ 2025 ମସିହାରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ମେ 2025ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ, ସୁଖ, ସୁବିଧା ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ସଫଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆପଣ ମନ ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପଞ୍ଚମରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଗୋଚର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଧିକ ସୁଖ ସୁବିଧାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅବଧି ବହୁତ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସମୟ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଷଷ୍ଠରେ ମିଥୁନ ରାଶି ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ 2025 ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। 2025 ମସିହାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାଜନକ ପରିଣାମ ନେଇ ଆଣିପାରେ। କମ୍ ଚେଷ୍ଟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ଅପେକ୍ଷା ଆୟ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣ ଧନ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଗୋଚର ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ସପ୍ତମରେ ବର୍ଷ 2025 ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ କିମ୍ବା ଉପର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆପଣ ନିଜର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଅଷ୍ଟମରେ ମିଥୁନ ରାଶି ବର୍ଷ 2025 ରାଶିଫଳ ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖାସ୍ ବନିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ସମୟ ଆସିବ।
वर्ष 2025 आरंभରୁ ହିଁ देवगुरु बृहस्पति आपणकर प्रथम भावरे गोचर करिवे। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସାରା ଖୁସି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ବଢ଼ିବ। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନବମରେ वर्ष 2025 शेष आड़कू आपणकर टिके व्यय अधिक हो पारे। आपण कौनसी जानवाहन भूमि किंवा प्रॉपर्टी घर इत्यादि किणाकिणी करिपारंती। एही नवेम्बर अर्थात 2025 मसीहार नवेम्बर एवं डिसेम्बर मासरे आपण निजर शौक को पूरा करिबा पई अधिक स्मार्ट हेबाकू लागिबे एवं ए सब क्षेत्र में आपण अधिक धन मध्य खर्च करिवे। आपण कौनसी गोटे बड़ प्लानिंग करिपारंती जो प्लानिंग की आपणकर बिजनेस को बढ़ाइबारे आपनको सहायता करिबो। जो व्यक्ति विशेष मानक उपरे ऋण करजर भार बढ़ी जाइथिला काहाठारु आपण ऋण नेइथिले मात्र आपण सुझी पारु नथिले तेबे एही नूतन वर्षटी आपणको सेही करज सुझिबारे बहुत अधिक सहायता करिबो। समस्त ऋण करजर मायाजालरू आपण मुक्ति पाइजिबे। दशमरे 2025 मसीहार अंतिम मास आपणकर कारोबार एवं आपणकर चाकरी क्षेत्र पाई बहुत अधिक शुभमय रहिबाको जाउछि। भाग्य मध्य प्रत्येक क्षेत्र में आपणकर साथ देव। आपणकर संपूर्ण ध्यान संपूर्ण लक्ष्य आपणकर कार्य उपरे ही रहिबो। स्मार्ट वर्क करी अल्प परिश्रम रे मध्य आपण अधिक लाभ अर्जन करि पारिबे। पूर्व निवेशरू मध्य आपणको किछि लाभ मिली पारे। आपण निजर घर पाई कोनोसी दामिका जिनिस मध्य क्रय करि पारंती। आपणकर काम कार्य रे वृद्धि देखिबाको मिलिबो। चाकरी क्षेत्र रे शिक्षा क्षेत्र रे वैवाहिक जीवन रे एवं आपणकर भाग्य क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति करिवे। आपण कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करि पारंती। कोनोसी बड़ डिसिजन मध्य आपण नै पारंती। आपणको गृह रे कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन मध्य होई पारे। तो बंधु माने यह थिला आपण मानक पई सेही 10 गोटी बड़ भविष्यवाणी जहाँ आपणक जीवन रे एही नूतन वर्ष रे घटिकी ही रहिबो। तेबे अधिक शुभ फल प्राप्ति करिबा पई एवं एही वर्षटी रे आसुथिबा समस्या गुडी को दूर करिबा पई आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण श्री गणेशंकर आराधना करंतु। श्री गणेश को आपण दूब अर्पण करंतु एवं गोमाता को आपण सबुज चारा खाइबा को दियंतु। आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने 2025 मसीहाटी आपणको पई अत्यंत शुभमय हो। एहा ही ईश्वरଙ୍କ निकट